براہ راست قرآن سمجھنا کچھ لوگ چاہتے ہیں، کس کو مائنس کر کے؟ حدیث کو مائنس کر کے۔ اللہ کی قسم جو حدیث کو مائنس کر کے قرآن پاک کو سمجھنے کا دعویٰ کرتا ہے، ایک تو اپنے دعوے میں بھی جھوٹا ہے۔ قرآن پاک پورے کا پورا ثابت ہی حدیث سے ہوتا ہے، تو یہ آیت بھی ثابت نہیں کر سکتا کہ یہ قرآن پاک کی آیت ہے بغیر حدیث کے، آیت ہی نہیں ثابت ہو سکتی۔ سورۃ فاتحہ قرآن کا حصہ ہے، ثابت کر کے دکھا، ثابت کر۔ تجھے حدیث کا سہارا لینا پڑے گا کہ رسول اللہ نے کہا فاتحہ یہ ایسی سورت ہے جو آسمان سے اس وقت میں اتری، وغیرہ وغیرہ۔ حدیث کے بغیر قرآن پاک کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ بے شمار مثالیں ہیں۔ اذا حللتم فاصطادوا، بتائیے جب تم عمرہ کر لو یا حج کر لو تو شکار کرو۔ یہ اللہ نے حکم دے دیا قرآن پاک میں، آپ عمرے پہ جاتے ہیں، جا کے شکار کرتے ہیں، کیسے پتہ لگے گا؟ اس حکم کی ٹرانسلیشن کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے حالت احرام میں شکار نہیں کرنا، جب احرام ختم ہو جائے تمہیں اللہ تعالیٰ شکار کی رخصت دیتا ہے، لیکن اگر تم لغت سے اس مسئلے کو سمجھنا چاہو گے تو تم کہو گے اللہ تعالیٰ نے احرام اتارنے کے بعد شکار کو فرض کر دی ہے۔ اس طرح کی اور بے شمار آیتیں جن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ اگر بندہ براہ راست قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کرے گا اس کو ٹھوکر لگے گی، چاہے وہ کون ہو۔ تو دین کیا ہے؟ دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پورا ہے۔ یہ بات میں اور آپ اکثر کہتے ہیں کہ نبی کریم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ کیا کہا تھا کہ کیا میں نے دین پورا پہنچا دیا؟ صحابہ نے کہا پہنچا دیا۔ یہ بات تو ہم سب نے سنی ہوگی، لیکن جو صحابہ نے اگلا جملہ کہا تھا نا وہ ہم بھول گئے۔ کیا کہا؟ کہا اللہ کے رسول ایک گواہی آپ نے مانگی کہ آپ نے دین پورا پہنچایا، ہم نے گواہی دے دی، اب ہم آپ کو بھی ایک گواہ بنا کے کہتے ہیں، آپ بھی ایک بات کے گواہ رہے ہیں، رسول اللہ کو کہہ رہے ہیں جو دین آپ نے پہنچایا آپ کے صحابہ نے اس کے اوپر پورے کا پورا عمل کر دیا۔ آپ بتائیے دین نبی کریم کے دور میں پورا اور عمل نبی کے دور میں پورا۔ یہ فلسفہ اگر سمجھ آ جائے، عقل ٹھکانے لگ جائے، اگر دین کی کوئی شکل لینی ہے تو کس دور سے ملے گی؟ رسول اللہ کے دور سے۔ آج کا مولوی اٹھے نیکی کا جتنا مردی بڑا کوئی مسئلہ بیان کرے، اگر اس کے اوپر حدیث کی مہر موجود نہیں ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مخلص ہے تیرے میرے ساتھ۔ یعنی نبی کو تو نیکی کا کوئی کام نہیں تھا پتا، اس مولوی کو پتا چل گیا، نبی کو نہیں تھا پتا، اور نبی نہیں بتا کے گئے، مولوی نے بتا دیا چلیسواں بھی جائز ہے، چہلم بھی جائز ہے، یہ کام بھی جائز ہے، یہ کام بھی نیکی کا۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی کریم تیرے اور میرے جنت میں جانے کے زیادہ حریص ہیں کہ مولوی حریص ہے؟ نبی کریم کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ وہ نبی جو قیامت کے دن امتی امتی کہہ رہا ہوگا، وہ یہ نہیں چاہتا میری امت جنت میں چلی جائے، نہیں جی اللہ معاف کرے۔ کسی کو تان و تشنیع دینا مقصود نہیں ہے، صرف اصلاح مقصود ہے۔ نبی کریم ایک رات اٹھے تھے چپکے چپکے، معاذ اللہ، نبی اس لیے آتے ہیں کہ نیکی کا کام لوگوں سے چھپا جائیں، کسی کو خبر نہ دی، صرف امی عائشہ کو پتا چل گیا۔ رات بار گئے تھے، قبرستان میں بھی گئے تھے، ساری رات عبادت کی اور خاموشی سے آ کے سو گئے، معاذ اللہ، کہیں امت کو کوئی نیکی کا کام نہ پتا چل جائے اور امت جنت میں نہ چلی جائے۔ یہ کیسا الزام نبی کریم پہ لگایا جاتا ہے، معاذ اللہ۔ نبی تو یہ گواہی مانگتے ہیں صحابہ سے، ہم نے دین پورا پہنچا دیا، کیا کوئی نیکی کی بات بتلانا رہ تو نہیں گئی؟ صحابہ کہتے ہیں اگر آپ نے بتلا دیا ہم نے پورا عمل بھی کر دیا۔ اب دین کی کوئی شک، کوئی کام، کوئی نیکی کا عمل اگر ڈھونڈنا ہے تو کہاں سے ڈھونڈنا ہے؟ نبی کے دور سے، صحابہ کے دور سے۔ اسی دور کے اندر دین مکمل ہو چکا ہے۔ جو بندہ یہ بات سمجھتا ہے کہ خالی قرآن ہدایت کے لیے کافی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریحات اور ٹرانسلیشن کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ بھی گمراہ ہے۔ اور جو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ نبی اور صحابہ کی ٹرانسلیشن اور تشریح کے بعد میرے مولوی کی ٹرانسلیشن ان دونوں کی ٹرانسلیشنز کو منسوخ کر سکتی ہے، ان تشریحات کو بدل سکتی ہے، وہ بھی گمراہ ہے۔ دین مکمل ہو جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں۔ اور میرے بھائیوں، اس بات کو میں ذرا آسان کر کے سمجھاتا ہوں۔
इमाम मालिक के पास एक बंदा आया, इमाम मालिक के पास आके कहता है, इमाम मालिक, मफहूम आपके सामने रख रहा हूं, इमाम मालिक इंसाफ से फैसला करना मुआज़। इमाम मालिक को कह रहे हैं मैं कुछ आपके सामने दलाइल रखना चाहता हूं, आपने जरा इंसाफ से फैसला करना है। जी रखिए। ए इमाम मालिक, बेरे अली, अबियारे अली, जहां से हम कोई उम्रे पे जो लोग जाते हैं वो जानते हैं, जब मदीना से दोबारा उम्रा करना हो तो बेरे अली के ऊपर जाके हम दोबारा एहराम की नियत करते हैं। एहराम घर से भी बांधे, नियत बेरे अली पे जाके होती है, लब्बैक अल्लाहुम्मा उम्रतन हम कहते हैं वहां पर। कहा बेरे अली की, ए इमाम मालिक, आपकी नजर में कोई फजीलत है? इमाम मालिक की पेशानी के ऊपर बल पड़ गया। कहने लगे, क्या रसूलुल्लाह का वहां जाकर एहराम की नियत करना ये फजीलत तेरे लिए काफी नहीं है? मेरे लिए काफी है, लेकिन आपने इंसाफ से काम लेना है। इमाम मालिक ने कहा, बोल, इंसाफ से काम लेता हूं। क्या मस्जिद नबवी के अंदर रौज़तुम मिन रियादिल जन्ना है? जी हां है। क्या नबी का घर है? जी हां है। क्या नबी का हुजरा है? जी हां है। क्या अम्मी आयशा का घर है? जी हां है। क्या नबी की कब्र मौजूद है? जी हां है। क्या इस मस्जिद के अंदर एक नमाज पढ़ने का सवाब 1000 नमाज जितना नहीं है? जी हां है। क्या ये वो मदीना नहीं है कि जिसके अंदर ना ताउन आ सकता है ना दज्जाल आ सकता है? जी हां है। इमाम मालिक उसका कह रहे हैं जी हां है। कहा फिर ये इतने ज्यादा फजाइल हैं, मैं उम्रे की नियत मस्जिद नबवी से करूंगा। इमाम मालिक ने कहा, रुक जाए बदबख्त, अगर तू इस जगह से ये नियत करेगा तू नबी करीम के ऊपर ये इल्जाम लगाएगा कि नबी को इन सारे फजाइल का नहीं था पता जो नबी ने तुझे बताया। नबी को होते नहीं था पता, नबी को पता था इन सारे फजाइल का, लेकिन उन्होंने उम्रे की नियत कहां जाके की? बेरे अली से जाके की। फलयहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितना। अगर तूने यहां से लब्बैक का, फितने का शिकार हो जाएगा। और हज़रत उमर याला बिन उमैया के साथ तवाफ कर रहे हैं। याला बिन उमैया अल्लाह की मोहब्बत के अंदर महव हो जाते हैं। अचानक खाना काबा को रुकने यमानी से गले को लगा देते। खाना काबा है, कोई मज़ार नहीं है, कोई कब्र नहीं है, कोई पत्थर नहीं है, किबला है मुसलमानों का जिसकी तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी जाती है। उसके रुकने यमानी को एक सहाबी रसूल गले लगा लेता है, फरते मोहब्बत से चूमना शुरू कर देता है, रोना शुरू कर देता है अल्लाह को याद करके। नीयत की बातें होती हैं, ये नीयत बुरी है, उम्दा नीयत के साथ ये काम कर रहा है। हजरत उमर ने एकदम देखा कि याला बिन उमैया ये कर रहे हैं, रुक गए। याला ये क्या कर रहा है? अमा तुफ्ता मअर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या तूने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तवाफ नहीं था किया था? क्या रसूलुल्लाह ने हजरे अस्वद के अलावा किसी रुकन को इस तरह चूमा था, ये काम किया था? नहीं उमर, ऐसा तो कुछ नहीं था हुआ, बस हुआ ये मेरे पे अल्लाह की मोहब्बत गालिब आ गई और मैं इसको चूमने लगा। ये राबी का तो घर है, इसमें हरज क्या है? हज़रत उमर ने कोड़ा निकाला, कहा अल्लाह की कसम अगर तूने दोबारा ये हरकत की, मैं उमर तुझे कोड़े लगा के बताऊंगा इसमें हरज क्या है। इसमें हरज क्या है? ये जुमला जो है ना, इसने बेड़ा गर्क कर दिया, अकीदे का जनाजा निकाल दिया, इसमें हरज क्या है? हज़रत अबू बकर ने एक साहबी को देखा और बाद रवायत में वो ताबई था, क्या कह रहा है? लब्बैक या ज़ल मआरिज। आप तलबी कहते हैं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, वो क्या कह रहा है? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक का क्या मतलब है? ऐ अल्लाह मैं हाजिर हुआ। और लब्बैक या ज़ल मआरिज का क्या मतलब है? ऐ अल्लाह मैं हाजिर हुआ, ऐ बुलंदियों वाले रब मैं हाजिर हुआ। और लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक का मतलब है ऐ अल्लाह मैं हाजिर हुआ। किसकी सिफत बयान कर रहा है? अल्लाह ही की। हज़रत अबू बकर ने कहा, क्या तुझे इल्म नहीं है कि इस्लाम और दीन में तलबिया के अल्फाज क्या हैं? कहा मुझे इल्म है, लेकिन मुझे अपने रब से बड़ी मोहब्बत है, मैं उसकी सिफात बयान करना चाहता हूं। हज़रत अबू बकर ने कोड़ा निकाल लिया, कहा मेरी बात सुन ले, अगर तूने लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक के अलावा दोबारा जुबान से लब्बैक या ज़ल मआरिज के अल्फाज कहे, अबू बकर का कोड़ा होगा, तेरी कमर होगी।
دین وہ ہے جو رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم کہہ جائیں، جو بات حدیث سے ثابت ہو جائے، اور اللہ کی قسم قربان جائیں صحابہ کے اوپر، صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ساتھ جو محبت اور مودت کا اظہار کیا، وہ بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ عثمان بن طلحہ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے اندر جب مکہ کو فتح کرتے ہیں، مختصر سے آپ کے سامنے ایک خاکہ رکھتا ہوں، خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھتے ہیں۔ عثمان بن طلحہ کلید بردار تھے، خانہ کعبہ کی چابیاں ان کے پاس تھی۔ نماز پڑھ کے باہر آئے، کہا عثمان بن طلحہ کہاں ہیں؟ کہا اس واقعے سے قبل ایک واقعہ ہوا، وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، چلیں بات آئی ہے تو۔ نبی کریم نے حضرت عمر کو کہا جب خانہ کعبہ پہنچے کہ اس کی چابیاں کیا؟ انہوں نے کہا عثمان بن طلحہ کے پاس ہے۔ کہا جاؤ عثمان بن طلحہ سے چابیاں لے کے آؤ۔ عثمان بن طلحہ کے پاس حضرت بلال گئے، ان کے گھر گئے، ان کو کہا چابی مانگ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ان کی والدہ نے اس وقت ابھی اسلام قبول نہیں تھا کیا، عثمان بن طلحہ اسلام قبول کر چکے تھے۔ ان کی والدہ کہتی ہیں ان کو چابیاں نہ دینا معاذ اللہ، یہ بے دین لوگ ہیں، خانہ کعبہ کی چابیاں تو نے ان کے سپرد نہیں کرنی۔ کچھ تحیر ہو گئی، نبی کریم نے حضرت عمر کو بھیجا جائیے بلال کا پتہ کیجئے، ہم نے اندر نفل پڑھنے ہیں۔ تو وہ چابیاں لے آئے۔ حضرت عمر جب بلال کے پاس پہنچے، دیکھا بلال دروازے کے باہر کھڑے ہیں، کہا چابیاں کیوں نہیں لیتا؟ کہاں پہ عثمان؟ اس کی والدہ جو 1 منٹ پہلے کہہ رہی تھی ان کو چابیاں نہ دینا، امیر عمر کی گرجدار آواز سن کے کہتی ہے دے دو ان کو چابیاں دے دو۔ چابیاں لے کے آئے، رسول اللہ نے عبادت کی، باہر نکلے، ہر صحابی کے دل میں خواہش ہے آج چابی مجھے مل جائے گی۔ خانہ کعبہ کی تولیت، دروازے کے کلید بردار، ایک عہدہ تھا، ایک بڑا مقام تھا۔ کہا عثمان بن طلحہ کا ہے؟ کہا روتے ہوئے چلا گیا ہے، رو رہا تھا۔ کہا اس کو بلاؤ۔ عثمان بن طلحہ آپ نے ہمیں چابیاں دی ہیں، کیا آپ کو اس بات کی تکلیف ہے؟ نہیں اللہ کے رسول، اس بات کی تکلیف نہیں ہے، میں تو اسلام قبول کر چکا ہوں۔ ہاں اس بات کی تکلیف ضرور ہے، سنیے حجیت حدیث کا واقعہ۔ ایک وقت تھا آپ اسی جگہ پہ آئے تھے، ابھی آپ نے مکہ سے ہجرت نہیں تھی کی، آپ نے مجھے کہا تھا عثمان مجھے خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنے دے، اس وقت میں نے اسلام نہیں تھا قبول کیا ہوا، میں نے کہا تھا میں آپ کو چابیاں نہیں دوں گا۔ تو آپ نے ایک جملہ کہا تھا، وہ جملہ کیا تھا؟ عثمان ایک وقت آئے گا یہ چابیاں تو اپنے ہاتھ سے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے گا۔ کاش میں اس وقت ایمان لے آتا۔ آج وہ سارا منظر میری نظروں کے سامنے گھوم رہا ہے، آپ کی حدیث کی عظمت میرے آنکھوں کے سامنے آ رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ بات سنی، اعلان کیا خذوہا خذوہا، اے عثمان بن طلحہ چابیاں آپ کو پہلے دی تھی کافروں نے، مشرکوں نے، خاندانی طور پہ کفار سے آتی گئیں، آپ سے چابیاں چھین لی گئیں۔ خذوہا خالدتن تالدتن، اب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیتا ہوں، قیامت قائم ہو سکتی ہے، جب تک ایک ظالم اور کافر بادشاہ نہیں آئے گا آپ سے کوئی چابی نہیں کھینچ سکے گا۔ اٹھائیے تاریخ 1400 برس گزر گئے، آج تک چابی حجیت حدیث کو معمولی سمجھنے والوں، نبی کے فرمان کو چھوٹا سمجھنے والوں، نبی نے کہا خالدتن تالدتن، ہمیشہ کے لیے یہ چابی تیرے خاندان میں رہے گی۔ کبھی فاطمیوں کی خلافت آئی، کبھی عباسیوں کی آئی، کبھی امویوں کی آئی، کبھی کرامتی آئے، کبھی سرکش لوگ آئے، کبھی ترک آئے، کسی کو جرت نہیں ہو سکی عثمان بن طلحہ کے خاندان سے چابی لے لے۔ آج بھی چابی ان کے پاس ہے۔ یہ ہے نبی کی حدیث کی حجت۔ آپ نے کیا سمجھا نبی کے قول کو؟ کچھ نہیں سمجھا۔ اگر نبی کے قول کو سمجھا ہوتا تو یہ بکواس، اب سخت بات ہو جاتی ہے، یہ بات منہ سے نہ نکالتے، حدیث تو ٹھیک ہے لیکن کا جو لفظ ہے اس نے برباد کر دیا۔ حدیث ٹھیک ہے، عمل کرنا شروع کر دے، حدیث صحیح ہے، عمل کرنا شروع کر دے۔ یہ کس نے مغالطہ ڈال دیا؟ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آخری وقت ہے، بات کو مختصر کرتا ہوں، آخری وقت ہے، بالکل بیماری کے عالم میں نظر لگ گئی ہوئی ہے،
बीवी रोना शुरू कर देती कि आप अल्लाह के रसूल के सहाबी हैं, आपकी इतनी कदर व मंजिलत है, आपका इतना मकाम है, आपका इतना मर्तबा है, अगर आज आप फोत हो गए, मैं तो बुढ़िया हूं, मैं आपको गुस्ल कैसे दूंगी, आपको कफनाएगा कौन, आपको दफनाएगा कौन। अबू दर गिफारी उस नदा के आलम में, यह हदीस से मोहब्बत है, एकदम सीधे होके बैठे, कहा अबशिरी वला तबकी, खुश हो जा, तुझे एक खुशखबरी सुनाता हूं, तूने रोना नहीं है। मैं एक दिन रसूलुल्लाह के पास बैठा हुआ था, चंद और मेरे साथी मेरे साथ थे, रसूलुल्लाह ने कहा था एक दिन आएगा तुम में से एक शख्स फुलातुल अर्द यानी जंगल में फोत होगा। मैं गौर करता हूं, ऐ मेरी बीवी, उनमें से कोई जिंदा नहीं रहा और उनमें से कोई जंगल में फोत नहीं हुआ, मैं अकेला उस मजलिस का वाहिद बंदा हूं, इसलिए मुझे यकीन है वो हदीस मेरे बारे में थी। अच्छा, क्या कहा था अल्लाह के रसूल ने? अल्लाह के रसूल ने कहा था तुम में से एक शख्स जंगल में फोत होगा, जिस वक्त उसकी रूह को कब्ज किया जाएगा, अल्लाह ताला मुसलमानों की एक जमात भेजेगा जो वहां पे आएगी, उसको दफनाएगी, उसको कफनाएगी, उसको गुस्ल देगी। ऐ मेरी बीवी, जिस वक्त मेरी जान निकल जाए, तूने सिर्फ मेरी मैयत को घर से बाहर रख देना है और नबी की हदीस का इंतजार करना है। सुभान अल्लाह, नबी की हदीस का इंतजार करना है। इधर रूह निकली है, इधर दरवाजे पे दस्तक हुई है। अब्दुल्लाह इब्न मसूद इराक से आ रहे हैं एक काफिले के साथ और कहते हैं बड़े दिन हो गए अबू दर गिफारी से नहीं मिले, आज उसका हाल अहवाल पूछते हैं। दरवाजे पे दस्तक दी, बुढ़िया ने दस्तक उनकी बीवी ने खोला, कहा अबू दर गिफारी की झोंपड़ी यही है? कहा यही है। कहा उनसे मिला दीजिए। कहा उनकी रूह परवाज कर गई है। कहा फिर पीछे हट जाइए, हम अपने भाई को कफनाएं, दफनाएं, गुस्ल दें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया था जिस वक्त रूह कब्ज होगी, एक जमात आएगी, उसका जनाजा पढ़ाएगी। बताइए, अरसा बीत गया, सहाबा इस तरह हदीस को माना करते थे। बीवी को हुक्म दिया मुझे दफनाना नहीं है, एक जमात आएगी और अल्लाह ने भेज दी। आप बताइए हमने हदीस को क्या समझा? हम ये समझते हैं रसूलुल्लाह ने वैसे ही डराया है, वाकया नहीं होगा। रसूलुल्लाह ने ये जो जहन्नुम की बातें बताई है ये नहीं होगा, ये जन्नत की बातें बताई है ये नहीं होगा। हूर, ये जी हूर एक सिफत है। गांधी साहब ने ये भी हरदा सराई कर दी है कि हूरें कोई नहीं मिलनी, अपनी बीवियां ही मिलनी। एक बंदे ने नीचे लिखा अगर अपनी मिलनी है तो ये, यार ये तो एक मजाक की बात है। का हूर एक सिफत है। फीहिन्ना कासिरातुत तर्फ, अल्लाह कह रहा है। जाइए गांधी साहब, आपके हूर के फलसफे के ऊपर अल्लाह ने कलम फेर दिया। फीहिन्ना कासिरातुत तर्फ, आगे क्या है? लम यतमिसहुन्ना इंसुन कबलहुम वला जान। बीवी को तो इंसान ने हाथ लगाया होता है। अल्लाह कह रहा है वो हूरें मिलनी है, वो पकीजा शर्म वाली, आंखों को नीचा रखने वाली। लम यतमिसहुन्ना इंसुन कबलहुम वला जान, न जिनको इंसानों ने छुआ है न जिन्नों ने छुआ है। ये मुनकरीन हदीस का हाल है। हर बात का इनकार, जो बात तेरी अकल में नहीं आई, तेरी अकल फैसल है। सुहेल बिन अमर, अल्लाह की कसम हुज्जियत हदीस इतना तवील मौजू है, हदीस की अहमियत आप हैरान रह जाए। सुहेल बिन अमर, आपने नाम सुना, साहबी है, सुलह हुदैबिया के मामले में बड़े मशहूर हैं। ये बदर के अंदर कैद होके आ गए, बड़े खतीब थे, फसीहुल लिसान थे। हज़रत उमर को बड़ा गुस्सा था इनको। कहा अल्लाह के रसूल इसके 2 दांत निचले मुझे तोड़ देने दे। क्यों? ये बोलता बड़ा, ये तकरीर बड़ी करता है, ये बड़ी उम्दा गुफ्तगू करता है, ये काफिरों को इसने बहकाया हुआ है, मुझे ये 2 दांत तोड़ने की इजाजत दे दें। ये जुबान इसकी दांतों से बाहर आ जाया करेगी, अल्फाज उलट पुलट जाएंगे, अल्फाज उलट पुलट जाएंगे, ये अरबी सही तरह बोल नहीं सकेगा, इसकी सारी खतीब होने की शोहरत बैठ जाएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की कसम बोलते हैं कब? जब वही आती है। तुमने नबी के कौल को बस मामूली एक बंदे का कौल समझ लिया, और ये कायनात की वो हस्ती है जिसके सामने कोई काम हो रहा हो और ये खामोश हो जाए, वो खामोशी भी शरीयत बन जाती है। कोई काम हो रहा है, खामोश रहे, बोले ना, अल्लाह की कसम वो भी हदीसे तकरीरी बन जाती है। ये इतनी अदीम हस्ती है। उमर को क्या कहते हैं? उमर एक दिन आएगा,
सुभान अल्लाह। एक दिन आएगा तुझे ये खतीब अपनी तकरीर से खुश कर देगा। अभी जिसका तो काफिर मान रहा है, एक दिन आएगा तुझे ये खतीब अपनी तकरीर से खुश कर देगा। एक अरसा बीत गया, हजरत उमर को वो दिन, वो बात शायद भूल गई हो, जिस दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत हुए ना, तो हजरत अबू बकर ने एक तरीही खुतबा दिया था, आपको इल्म होगा। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल अफ़इन माता औ कुतिला इंक़लबतुम अला अक़ाबिकुम मन काना मिनकुम यअबुदु मुहम्मदा। जो कोई तुम में से मोहम्मद की इबादत करता था तो याद रखे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फोत हो गए हैं, और मन काना मिनकुम यअबुदुल्लाह, और जो कोई तुम में से अल्लाह की इबादत करता है अल्लाह को कभी मौत नहीं आनी। ये खुतबा अबू बकर ने मदीना में दिया। सुभान अल्लाह, हदीस की हुज्जियत की बात है। क्या सुहेल बिन अमर ने सुना? और बाद रवायात में शायद सुना हो, वल्लाहु आलम। लेकिन दुरुस्त बात यही है, ये खुतबा मदीना के अंदर हजरत अबू बकर ने दिया। जिन रावियों का ये ख्याल है कि सुहेल बिन अमर भी इस खुतबे में मौजूद थे, वो ये कहते हैं कि ये अबू बकर से सुन के सीधा मक्के दौड़े, कि मक्का के अंदर भी जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात की खबर पहुंचेगी तो वहां पे भी सहाबा के यही जज्बात होंगे कि जिसने कहा रसूलुल्लाह फोत हो गया मैं गर्दन उड़ा दूंगा, तो वहां पे भी इस खुतबे की जरूरत है। और बाद रावियों ने यह कहा कि मक्का के अंदर कुदरती तौर पे जिस तरह हजरत अबू बकर ने अपने इज्तिहाद से खुतबा दिया, बैन ही वही खुतबा सुहेल बिन अमर ने मक्का के अंदर खाना काबा में खड़े होके सहाबा को मुखातब होकर कहा, जो कोई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था वो दुनिया से जा चुके हैं, लेकिन अल्लाह क़यामत तक के लिए मुसलमानों का साथी है। हजरत उमर को यह खबर मिली कि सुहेल ने यह खुतबा दिया, मक्के में अमन और सुकून हो गया। अल्लाह की कसम आंखों से आंसू आ गए। कहा एक दिन रसूलुल्लाह ने मुझे कहा था कि ये खतीब एक ऐसी तकरीर करेगा जिसको सुन के उमर का कलेजा ठंडा हो जाएगा। मेरे भाई अब्दुल्ला साजिद शेखपुरी साहब तशरीफ ला चुके। आप सब साथी मरकज के लिए, मेरे लिए, एक दूसरे के लिए इन रातों में दुआ भी किया करें। वो तशरीफ ले आए हैं, मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।